ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसिया मई मासरे मेष राशि रो मासिक राशिफल। एही मेष राशि रो अधिपति हेले मंगल महाग्रह और यही मेष राशि रे रवि महाग्रह सिंहासन प्राप्त बा उच्च ग्रह। मासर 10 दिन पर्यंत रवि महाग्रह उच्च ग्रहर फल दियंती। शुभ समय रे अधिक शुभ फल दियंती, अशुभ समय रे मध्य अधिक अशुभ दियंती नाही, से समय रे कम शुभ फल दियंती। चलित मई मास आरंभरू रवि जन्म रे अछंती। जन्म रवि सर्वदा मनुष्य को विचलित करिथाय। जन्म रवि अर्थ मनुष्यर मस्तक, मस्तक रे अग्नि ग्रह रवि रहिले साधारणतः मुंड विचलित हेबा स्वाभाविक। कौनसी कार्य करबा को चाहुथिबे से कार्यटी आपणकर होई न परिबारु आपण विचलित होई जिवे, मनरे क्रोध भाव मध्य जागृत हेबो। समय समय एपरि आक्रोधित होई जिवे जे आपण निज स्थान छाड़ी विदेश को यात्रा करिवे, किंतु विदेश को यात्रा कले मध्य सेठारे आपण त्राही पाइबे नाही। जे कोनोसी कार्य करंतु से कार्य रे आपण असफल हेबे। परिवार मध्यरे काहारी ना काहारी शरीर असुस्थ रहिबो। आपण से खबर पाइबा परे विदेश रु बाध्य होई घर को आसीबे। धार करज गुड़ाए बढ़ी जीवो, परिवार रो अशांति घोटी आसीबो। एही अशांति फल रे आपणकर मथा अधिक विचलित हेबो। एही समय रे आपण जेउ कार्य करंतु से कार्य रे आपण असफल हेबे, एणु आपण अधिक विचलित होई जिवे। हठात कोनोसी ठारू दुख खबर पाइबे। आपणकर बंधु बांधव हुंतु किंबा प्रिय जन हुंतु, सेमानंकर दुख खबर पाई आपण अधिक विचलित होई जिवे। मासर 15 तारिख ठारू रवि महाग्रह द्वितीय को यात्रा करिवे। द्वितीय रे जेउ समय रे रवि भ्रमण करुथांती से समय रे व्यक्ति कौनसी कार्य करबा को सठिक निर्णय नहीं पारंती नाही। विभ्रांतिकर परिस्थिति सृष्टि हेबो। जहा बुझिबे ताहा ही करिवे, काहारी कथा को आपण सुनिबे नाही। निज इच्छा रे कार्य करी निज को निजे विपद डाकी आनिबे। जो माने व्यवसाय करूचंती से माने व्यवसाय रे निज जिद्दी रे अटल रही ग्राहक मानक सहित अप्रियता सृष्टि करिवे, जहा द्वारा कि आपणकर व्यवसाय प्रतिष्ठान धीरे धीरे बंद हेबा को जीवो। आपण जदि मन को सर्वदा स्थिर रखिबे, सर्वदा परम ब्रह्म को ऊपर ध्यान रखिबे, तेबे आपण केबे अशांति हेबे नाही। कारण परम ब्रह्म
ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଯଦି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ନିଜର ନ ହୁଏ, ମନ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରୋଧିତ ହେବ। ଏହି କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ତାହା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଠିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବେ। କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ବଖାଣି ବସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେ ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଭାବନା ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯାହାକି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ସିଏ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜ ନାମରେ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଳ ଧରିବେ ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଯିଏକି ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଓ ରକ୍ତ, ଏହି ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଶରୀରର ରକ୍ତକୁ ଗରମ କରିଦେବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିପି ବଢ଼ିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ, ପେଟରେ ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ତାହା ଗୃହରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ହେଉ, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ପାରୁନଥିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଶକ୍ତିର ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ହୀନ କରିବ। ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହେବ, ଯେଉଁ ଜ୍ୱର କି ସହଜରେ ଭଲ ହେବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପରି ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବିଦେଶରେ କୌଣସି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଥିବେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ। ଏହି ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ହରାଇ ବସିବେ, କାରଣ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରେ ବୁଧ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ବୁଧ ଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ଭାବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଶୋଚନା କରିବେ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏହା ଭୁଲ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ଭଳି କଥା କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେଇଭଳି ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ତୁଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅମୃତ ଅଛି, ଏହି ତୁଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷ ବି ଅଛି। ବିଷ ଖାଇଦେଲେ ମଣିଷ ଥରେ ମରେ, କିନ୍ତୁ ବିଷାକ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର କାଳ କାଳକୁ ସେ ମରୁଥାଏ, ତାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବୃହସ୍ପତି ଶେଷ ସମୟ, ତୃତୀୟର ଶେଷ ସମୟ, ଏ ବୃହସ୍ପତି ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମେଷ ରାଶିର ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଏକାଦଶରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହ ତାର ବଳ ଦେଖାଇବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାର ବଳ ଦେଖାଇବ। କଥାଟି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାହୁ ପରି ହେବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାହୁ ପରି ହେବ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାହୁ ପରି ହୋଇ କାହାରି କଥାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ।
ଏହି କଥା ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ କିଏ ସେ ନା ଶନିଦେବ। ଶନି ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶରେ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶନି ଥିବା ସମୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅବାଟକୁ ଯାଉଛି। ଅବାଟକୁ ଯିବା ବେଳେ ଶନି ସେ ବାଟରେ ତାକୁ ଝୁଣ୍ଟେଇ ପକେଇ ଦିଏ। ସେଇ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ଯଦି ସେ ଅମାନ୍ୟ କରେ ତେବେ ଶନି ବିପଦରେ ପକାଇବ। ବିପଦରେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଥିବା ସମୟରେ ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ଆଣିଦେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ଆୟ ହେଉଥିଲା ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ସେହି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ରାହୁ ରହିଛି ଏକାଦଶରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦମ୍ଭକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବେ। ଏଣୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ମଇ ମାସଟି ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, କାହାରି ଉପରେ ରାଗ ରଖିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମାସଟି ପ୍ରାୟ ଅଶୁଭ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହିଯିବ। ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ରହିବ, ସର୍ବଦା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମଇ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।